تدمر شہر میں داخل ہونے کے بعد محمد بن اشعث نے ایک سرائے میں قیام کر لیا تھا۔ چند روز تک وہ اپنے دونوں مخبروں کی رہنمائی میں اس سرائے کا جائزہ لیتا رہا جہاں عثمان بن نہیک اور اس کے ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان وسیع میدانوں کا بھی اس نے خوب جائزہ لیا جن میں شام سے کچھ پہلے عثمان بن نہیک اور اس کے ساتھی گھڑ دوڑ کے لیے نکلتے تھے۔ ایک روز عثمان اپنے 6 ساتھیوں کے ساتھ تدمر کی سرائے سے نکلا اور رائے کے نواح میں ایک کھلے میدان کا رخ کیا۔ اس میدان کے گرد چاروں طرف جھنڈ نما گھنے درخت تھے جن کے اندر گھڑ دوڑ کا میدان تھا۔ عثمان بن نہیک اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھڑ دوڑ کی ابتدا کرنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک ایک طرف سے اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا محمد بن اشعث نمودار ہوا اور عثمان بن نہیک اور اس کے ساتھیوں کے سامنے آن کھڑا ہوا، گویا اس نے ان کی راہ روک لی تھی۔ محمد بن اشعث کو اس انداز میں دیکھتے ہوئے وقتی طور پر عثمان کے چہرے پر پیلاہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر اس نے جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا اور کسی قدر غسیلی اور جستجو بھری آواز میں اس نے محمد بن اشعث کو مخاطب کیا، تم یہاں، اور وہ بھی اس انداز میں کہ ہماری راہ روکے کھڑے ہوئے ہو۔ عثمان بن نہیک جب خاموش ہوا تب بڑی کرب خیزی میں محمد بن اشعث اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سن عثمان بن نہیک، ظالم زندگی کی گرم بازاری میں روح کو خون سے تر کر کے، اندھی جنون فروشی کا مظاہرہ کر کے، جانوں کو خاک، یادوں کو راکھ میں ملا کر یوں بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگتے تو نہیں ہیں۔ اے مونس دیرینہ، عقوبت خیز گھٹاؤں اور نسلی پاگل پن میں جسموں کا آشوب کھڑا کر کے زمانے بھر کی وحشتیں، مسائل، عذاب، حادثات کسی کی جھولی میں ڈال کر یوں بزدلوں کی طرح بھاگ تو نہیں جاتے۔ سن عثمان بن نہیک، تنہائیوں کی وسعتوں میں کسی کی راحتیں جلا کر، کسی کے جسم کو جھلسا کر، آگ اور موت کے کھیل میں نفرتوں اور شقافتوں کو بھڑکا کر ظالم یوں بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھپ کر زندگی تو نہیں گزارتے۔ دیکھ، زمین کی چھاتی پر روح کی پیاس میں، غموں کی دھوپ میں، درد و کرب کے نصاب، عداوتوں کی متحرک آتش اور رگوں میں کھولتی آگ بھر کر بھاگ تو نہیں نکلتے۔ کیا تم نے یہ نہیں سوچا جو کام تم نے کیا ہے یا کرایا ہے اس کے رد عمل کے طور پر کوئی سراب آثار صفاک لمحات میں اندوہ و غم کی حکایت، ان گنت نالوں کے شور، ہونٹوں سے ٹکراتی آہوں، بصارتوں کو اندھا کرتے آتشی لاوے چھوڑتے عذابوں کی طرح تمہارا تعاقب کرے گا؟ کیا تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی تمہاری طبقاتی جبر کے خلاف کروٹیں لیتے عذابوں اور ہر آرزو کے خلاف موت کا دست خونی، زمانہ شب و روز میں قہرمانیت کی اڑتی امنگوں، موت کی برستی برسات اور اندھی کربناک بت شکنی کی طرح تمہارا تعاقب نہیں کرے گا؟ اور دیکھ لو، آج تمہارے ضبط کے آثار پر شبخوں مارتی بیکلی اور دل کی خلشوں میں اضافہ کرتی موت کی طرح میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ کسی کے جذبات میں کھولتی آتش بھر کر یوں بچ نکلنا آسان نہیں ہے۔ دیکھ، قبل اس کے کہ یہ ٹکراؤ شروع ہو جائے، بتا تو نے میری ماں اور بہن کا خاتمہ کس کے ہاتھوں کرایا؟ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اشعث جب خاموش ہوا تب عثمان بن نہیک نے ایک تنزیہ اور تمرد بھرا قہقہہ لگایا، پھر محمد بن اشعث کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ بھی تم نے خوب کہی، کیا احمقوں والی بات کر رہے ہو؟ تو اکیلا اور ہم تمہارے مقابلے میں 7، ہم تو تمہاری تکہ بوٹی کر کے تمہارا خون پی جائیں گے، الٹا تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ تم ہم سے پوچھتے ہو کہ تمہاری ماں اور بہن کو کس نے قتل کیا ہے؟ جاؤ، جس قاضی کو بلا کر لانا چاہتے ہو اسے بلاؤ، جس محتسب کو تم میرے خلاف حرکت میں لانا چاہتے ہو اسے لاؤ، جس مفتی شہر کا تم میرے خلاف فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، کوئی تمہاری مدد، تمہاری اعانت کے لیے نہیں آئے گا۔ سنو، مجھے اس سے انکار نہیں کہ میں نے تمہاری ماں اور بہن کو قتل کرایا تھا، اس لیے کہ ایسا کرنا میرے لیے ضروری تھا۔ میں بظاہر ابو جعفر منصور کے دربار میں تھا، اس کا حامی اور ناصر بنا ہوا تھا، لیکن حقیقت میں ابو مسلم خراسانی کا آدمی تھا۔ اس کے قتل اور اس کے ساتھ دشمنی میں تو پیش تھا، لہٰذا تجھے ذکر پہنچانا میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ سو تو نے دیکھ لیا، تیری ماں اور بہن کو قتل کرا کر میں نے تمہیں در بدر دھکے کھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب قدرت نے تم اکیلے کو ہم 7 کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ شاید کسی بتانے والے احمق نے تمہیں یہ بتایا ہوگا کہ میں تدمر کی سرائے میں قیام کیے ہوئے ہوں۔ تم نے سوچا ہوگا تم اکیلے میرے خلاف حرکت میں آؤ گے اور میرا خاتمہ کر دو گے۔ میں جانتا ہوں تم ایک عمدہ تیغزن ہو، میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ تیغزنی اور نیزہ بازی، تیر اندازی میں تم ہم سب پر فائق ہو، پر یہ بھی تو دیکھو، ایک طرف ہم 7
दूसरी तरफ तुम अकेले, क्या तुम हमारी ज़रब बर्दाश्त कर सकोगे? उस्मान बिन नहीक जब खामोश हुआ तब मोहम्मद बिन अशद पहले से ज्यादा खौलते हुए लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, उस्मान बिन नहीक, तुम अहमक और बेवकूफ हो। क्या तुमने देखा नहीं गिद्ध कितने ही जमा हो जाएं, चीलें कितनी ही बिखर जाएं, जब उनके अंदर शाहीन उतरता है तो सब उसके खौफ के तहत एक तरफ हट जाते हैं, सिमट जाते हैं। उस्मान बिन नहीक, अगर तू ये ख्याल करता है कि तू अपने साथ अपने 6 साथी रख सकता है और मैं अकेला हूं, तो याद रखना तुम 7 को भी अपनी तलवार की नोक पर रखते हुए तुम सब का खात्मा करके अपनी मंजिल की तरफ निकल जाऊंगा। मोहम्मद बिन अशद जब खामोश हुआ तब उस्मान बिन नहीक खौलते लहजे और गजबनाक आवाज में कहने लगा, तेरे खात्मा करने वाले की ऐसी की तैसी, जिस वक्त तू हमारा खात्मा करेगा उस वक्त तक तो तू जिंदा ही नहीं रहेगा, इससे पहले ही हम तुझे मौत की गहरी नींद सुला देंगे। उस्मान बिन नहीक के खामोश होने पर मोहम्मद बिन अशद ने फिर खौलते हुए लहजे में कहना शुरू किया, उस्मान बिन नहीक, किसी धोखे, किसी फरेब, किसी गलती, किसी खुद फरेबी में ना रहना। मैं तुम 7 का कत्ल नहीं करूंगा, 6 को मौत के घाट उतारूंगा और तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करूंगा। फिर मैं देखूंगा कि तुम अपने साथियों के नाम कैसे नहीं बताते जिनसे तुमने मेरी माँ और बहन को कत्ल करवाया था। जवाब में उस्मान बिन नहीक ने एक खौफनाक और भरपूर कहकहा लगाया और कहने लगा, वाह क्या खूब फैसला है, गोया तुम मेरे 6 साथियों का खात्मा करके मुझे जिंदा गिरफ्तार करने का इरादा रखते हो। कहो ऐसा क्या मुमकिन है? यहां तक कहने के बाद उस्मान बिन नहीक रुका। उसके बाद फैसला कुन अंदाज में मोहम्मद बिन अशद को मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने अशद, अगर तू ये गुमान रखता है कि तू हम 7 को मौत के घाट उतार कर निकल जाएगा, मैं तेरे मुकाबले में अपने 3 साथियों को उतारता हूं और देखता हूं तो इनका क्या बिगाड़ता है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। जो ही वो 3 साथी मोहम्मद बिन अशद पर हमला आवर होने के लिए आगे बढ़े, करीबी दरख्तों के झुंड से सनसनाते हुए कई तीर आए और उस्मान बिन नहीक के वो 3 साथी जो मोहम्मद बिन अशद पर हमला आवर होने के लिए आगे बढ़े थे, तीरों से छलनी होकर जमीन पर गिर गए थे। ये सूरत हाल देखते हुए उस्मान बिन नहीक का रंग हल्दी और पीला हो गया था। कुछ कहना चाहता था कि उसी के अंदाज में मोहम्मद बिन अशद ने एक हौलनाक कहकहा लगाया और उस्मान बिन नहीक को मुखातिब करके कहने लगा, उस्मान बिन नहीक, तू मुझे अपने 6 मुसल्ला जवानों की धमकी देता था कि ये मुझ पर हमला आवर होकर मेरी तिक्का बोटी कर देंगे। देख, तुम 7 में से 3 का खात्मा हो गया है। इस वाक़े को मैं यूं कह सकता हूं कि मैंने तेरे गुनाह के शहर के 6 दरवाजों में से 3 दरवाजे गिरा दिए हैं, 3 दरवाजे बाकी हैं। इसके बाद तू अकेला रह जाएगा। उस्मान बिन नहीक, क्या तू समझता था कि मेरी माँ और बहन को कत्ल कराने के बाद तू यूं ही आजादी के साथ दनदनाता फिरेगा, बेनत्थे बैल की तरह जहां चाहेगा मुंह मारता फिरेगा, कोई तुझे पूछेगा नहीं, बेनकेल ऊंट की तरह सहरा के अंदर जहां चाहेगा अपने नक्शे पा सब्त करता रहेगा और कोई तेरा ताकुब नहीं करेगा? इब्ने नहीक, तू मेरा रफीक़े देरीना था, तेरा मेरे साथ पुराना उठना बैठना था। अगर मैं पहले से जानता होता कि तू भेड़ की खाल में भेड़िया है, इंसानियत के भेस में तुझ में एक मकरू शैतान छुपा हुआ है, तो मैं तेरा खातिमा बहुत पहले कर चुका होता। देख, कबल इसके कि मैं तेरे हाथ पांव बांधूं, तुझे खौलते हुए पानी या उबलते हुए तेल के अंदर डालूं, बता कातिल कौन है और कहां है इस वक्त? कोई फैसला करने के लिए उस्मान बिन नहीक गहरी सोचों में पड़ गया था। इतने में तीरों की एक और बाढ़ आई और उसके साथ जो उसके 3 साथी थे वो भी छलनी होकर अपने घोड़ों से गिरकर मौत का लुक़मा बन गए थे। अपने आखिरी 3 साथियों के मारे जाने पर उस्मान बिन नहीक एकदम हरकत में आया और घोड़े को उसने मोड़ा और भाग खड़ा हुआ। उसी लम्हे मोहम्मद बिन अशद भी अपने घोड़े को एड़ लगाता हुआ उसके पीछे यूं लग गया था, शायद उसने उसके इरादों को भांप लिया था। उस्मान बिन नहीक थोड़ा सा आगे गया होगा कि पीछे से मोहम्मद बिन अशद ने उसे लिबास से पकड़कर उसके घोड़े से उचका और जमीन पर गिरा दिया। मोहम्मद बिन अशद भी अपने घोड़े से कूदा, तलवार बेनयाम की और उस्मान बिन नहीक की तरफ बढ़ा। इतनी देर तक दरख्तों के झुंड के अंदर से रूह बिन हातिम, शबीब बिन रवा, हरब बिन कैस, अमीस बिन हजाम और वलीद बिन जाफर भी अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए वहां पहुंच गए थे। उस्मान बिन नहीक के करीब जाकर मोहम्मद बिन अशद ने अपनी तलवार की नोक इब्ने नहीक की गर्दन पर रखी
پھر کھولتے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بتا میری ماں اور بہن کے قاتل کون ہیں اور اس وقت وہ کہاں ہیں؟ محمد بن اشت نے جب اپنی بھاری بھرکم تلوار کی نوک عثمان بن نہیک کی گردن پر رکھی تب موت کے خوف اور ڈر سے عثمان کانپنے لگا تھا، لہٰذا کپ کپاتی آواز میں کہنے لگا، تمہاری ماں اور بہن کے قاتل 2 اشخاص ہیں، ایک کا نام عاصم بن مرداس اور دوسرے کا نام شبرہ بن شبل، دونوں چچا زاد ہیں۔ ان کا ایک چچا بلخ میں قیام رکھتا ہے، اس کا نام قاسم بن برقل ہے، بلخ شہر کے پارچہ بانوں کے بازار میں اس کی دکان ہے، اسی کے ہاں دونوں قاتلوں نے قیام کر رکھا ہے۔ عثمان بن نہیک جب یہاں تک کہہ چکا تب محمد بن اشت نے اپنی تلوار بلند کر کے گرائی اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ محمد بن اشت وہیں سے بلخ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ محمد بن اشت ایک روز اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلخ شہر میں داخل ہوا۔ بلخ شہر کا شمار دنیا کے قدیم شہروں میں ہوتا ہے۔ یہ شہر پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا، دریائے آمو سے 6 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کے آثار اب بھی مزار شریف کے ایک گاؤں کے اطراف میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد بلخ نام کا ایک شہر ایک یونانی باختری ریاست کے صدر مقام کی حیثیت سے سامنے آیا تھا۔ سن 628 عیسوی میں ایک چینی بدھ بھکشو ہوانگ سونگ یہاں آیا تھا۔ اس کے قول کے مطابق بلخ شہر میں بتوں کی تقریباً 100 عبادت گاہیں تھیں۔ مورخ اس شہر کو اسلام سے پہلے بدھ مت کا مرکز بتاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں انس بن قیس رضی اللہ عنہ نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کیا، لیکن شہر کو امان مل گئی اور دست برد سے محفوظ رہا۔ 43 ہجری بمطابق 663 عیسوی میں قیس بن ہیثم نے پورے شہر پر قبضہ کر لیا اور نوبہار جو بدھ مت کے مندروں کا مجموعہ تھا اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے علاوہ برمکوں جو نوبہار مندروں کا ایک طرح سے حاکم تھا، اس نے اپنی جاگیر کو بچانے کے لیے عربوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے پاس سیستان اور تاسے ہلمند کے بادشاہ نیزک ترکھان نے بھی بظاہر اسلام قبول کر لیا، جو بعد میں مرتد ہو گیا اور اس نے بلخ کو عربوں کے قبضے سے نکال لیا۔ سن 96 ہجری بمطابق 715 عیسوی میں اس شہر پر مسلمانوں کے مکمل قبضہ ہو جانے سے پہلے اس پر مختلف لوگوں کا قبضہ رہا۔ 107 ہجری بمطابق 725 عیسوی میں اسد بن عبداللہ والی خراسان نے اپنی محفوظ فوجوں اور صوبائی دارالحکومت کو مرو سے بلخ منتقل کر دیا اور اس شہر کی تعمیر شروع کروائی۔ سن 900 عیسوی میں بلخ پر سامانیوں کا قبضہ ہو گیا اور سامانیوں کے دور حکومت میں اس شہر میں بہت ترقی ہوئی اور بلخ ماور النہر، ترکستان اور ہندوستان کی باہمی تجارت کا مرکز بن گیا۔ اس دور میں یہ شہر 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ اندرون شہر کو شہرستان یا مدینہ کہا جاتا تھا اور شہر کے ارد گرد کے علاقے کو ربس کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ شہر کے گرد فصیل تھی، ایک بڑی دیوار تھی جس میں 7 دروازے تھے۔ شہر کی ایک بڑی مسجد شہرستان میں تھی، بڑے بڑے بازار بیرونی علاقے ربس میں تھے۔ عام ایرانی شہروں کے مقابلے میں بلخ کی سڑکیں زیادہ چوڑی تھیں۔ اس کی مسجدیں خوبصورتی میں بے نظیر تھیں۔ اس کے گھروں کے صحن کھلے ہونے کے علاوہ خراسان کے تمام شہروں کے صحن ان سے زیادہ کشادہ تھے۔ 1040 عیسوی میں سلجوقی سردار چرخی نے اس پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد سلجوقیوں کا اس شہر پر 1155 عیسوی تک قبضہ رہا۔ اس کے بعد یہ شہر ایک طرح سے برباد ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ بلخ کے نئے حاکم امیر قوماچ نے ایک نئی جگہ ہموار میدان میں اس شہر کو نئے سرے سے آباد کیا۔ 1198 عیسوی تک یہ شہر تبت کے کراختائیوں کے ہاتھوں میں رہا۔ اس کے بعد غاریوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1206 عیسوی میں خوارزم شاہ نے بلخ پر قبضہ کر لیا، جبکہ 1220 میں شہر کو چنگیز خان نے تباہ و برباد کر ڈالا۔ 14ویں صدی عیسوی کے شروع میں کیک خان نے اسے پھر سے تعمیر کرایا۔ جب اس شہر پر تیمور کا قبضہ ہوا تو قدیم ربز یعنی مضافات بھی از سر نو تعمیر ہوئے۔ ان تعمیرات کی وجہ سے ہرات اور سمرقند کے بعد بلخ وسط ایشیا کا سب سے زیادہ اہم تجارتی مرکز بن گیا تھا۔ ازبکوں کے دور حکومت میں پرانے بلخ کے شمال مشرق میں نئے بلخ کے نام سے ایک قصبہ بنایا گیا۔ محمود خان بن ولی نے ان تمام تفریح گاہوں، باغوں، محلوں، نہروں، مسجدوں، مدرسوں کے مفصل حالات لکھے ہیں جو بلخ میں ازبک قوانین کے عہد میں بنائے گئے تھے۔
16वीं सदी ईस्वी में बल्ख को जवाल आना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ये शहर वीरान होता चला गया। शहर की आबादी का बड़ा हिस्सा मज़ार शरीफ मुंतकिल हो गया और बल्ख की बजाय ये शहर आबाद हो गया और बल्ख की हैसियत एक छोटे से कस्बे की रह गई जिसमें सिर्फ चंद मकान थे। सन 1750 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के वजीर शाह वली ने बल्ख और बदख्शान के इलाकों यानी अफगानिस्तान के शिमाली हिस्से को सल्तनत अहमद शाही में शामिल कर लिया और वहां अफगानी हुक्काम मुतय्यन किए। सन 1901 से मौजूदा ज़माने तक मज़ार शरीफ और बल्ख अफगानिस्तान की एक विलायत है। मज़ार शरीफ में एक गवर्नर मुकर्रर होता है जो पूरी विलायत पर हुक्मरानी करता है। अब बल्ख मज़ार शरीफ की विलायत में एक ज़िला है जो मज़ार शरीफ से 22 किलोमीटर और काबुल से 643 किलोमीटर है और सतह समंदर से इसकी बुलंदी लगभग 1150 मीटर है। नए बल्ख की बिना सन 1933 ईस्वी में अफगानिस्तान के वजीर दाखिला गुल मोहम्मद खान ने डाली। नए शहर को उसका नाम बदलकर वजीराबाद कहा जाता है। इसमें बाजार, हुकूमती मराकज और तिजारत खाने बनाए गए थे। जिले में दौलताबाद, कशंदा, कशोतबा, चपतार और मुतादिद दूसरे कस्बे शामिल थे। यहाँ के रहने वाले उज़्बेक, ताजिक और पख्तून हैं जो उज़्बेकी, फारसी और पश्तो बोलते हैं। सन 1973 में शहर की आबादी 13,000 थी। बल्ख की आम पैदावार गेहूं, जौ, माश, लोबिया, चना और कपास हैं। यहाँ का मशहूर फल खरबूजा है जो बहुत उगता है। कराकुली कालीन, शॉल, बर्क, रेशमी अबरा यहाँ की मशहूर मसनूआत हैं जो दूसरे मुल्कों को भेजी जाती हैं। पालतू जानवर घोड़े बहुत मशहूर हैं। लोगों का पेशा ज़राअत और कराकुली भेड़ें पालना, कालीन बानी और दूसरे जानवरों की परवरिश करना है। यहाँ मौसम गर्मा में सख्त गर्मी और मौसम सरमा में सख्त सर्दी पड़ती है। बल्ख में बहुत से कदीम बुजुर्गाने इस्लाम के मज़ार मौजूद हैं जिनमें ख्वाजा अबू नसर और ख्वाजा अक्का शाह बहुत मशहूर हैं। बल्ख शहर में दाखिल होने के बाद एक जगह मोहम्मद बिन अशत रुक गया। उसकी तरफ देखते हुए रूह बिन हातिम, शबीब बिन रवाह, हरब बिन कैस, उमैस बिन हजाम और वलीद बिन जाफर ने भी अपने घोड़ों की बागें खींचते हुए उन्हें रोक दिया था। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन अशत उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, पहले सराय में क़याम करते हैं। अपने घोड़ों को वहां बांधने के बाद पारचा बाफों के बाजार तक जाते हैं। वहां कासिम बिन बदेल से मिलते हैं और उनसे दोनों कातिलों आसिम बिन मरदास और समरा बिन शबल के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू करने का तरीका यह होगा कि तुम पांचों बाजार में एक तरफ खड़े रहना। मैं कासिम बिन बदील की दुकान में दाखिल हूंगा और उससे आसिम बिन मरदास और समरा बिन शबल से मुतालिक पूछूंगा। अपना सही तारुफ भी उससे करा दूंगा। अगर तो आसिम बिन मरदास और समरा बिन शबल के चचा कासिम बिन बदील को खबर होगी कि उसके दोनों भतीजे कातिल हैं और उन्होंने मोहम्मद बिन अशद की माँ और बहन को कत्ल किया है, तब मुझसे मिलकर कासिम बिन बदील को खुशी नहीं होगी। जब मैं उससे अपना तारुफ करा दूंगा तो उसे यह भी कहूंगा कि किसी को भेजकर आसिम बिन मरदास और समरा बिन शबल को यहीं बुला लो। मेरे ख्याल में मेरा कहा मानते हुए वो किसी को भेजेगा। उसके हाथ ये पैगाम नहीं देगा कि आसिम बिन मरदास और समरा बिन शबल उसकी दुकान में आ जाएं, बल्कि वो ये पैगाम भेजेगा कि मोहम्मद बिन अशद उनसे इंतकाम लेने के लिए यहाँ पहुँच गया है, लिहाजा अपनी जाने बचाने के लिए वो भाग खड़े हों। चुनाचे मेरी तयशुदा तजवीज़ के मुताबिक जब कासिम बिन बदील अपना आदमी आसिम बिन मरदास और समरा बिन शबल को बुलाने के लिए अपनी हवेली की तरफ भिजवाएगा तो उमैस बिन हजाम और वलीद बिन जाफर, तुम दोनों उसके पीछे हो लेना। जिस हवेली के सामने वो रुकेगा फिर उसमें दाखिल होने की कोशिश करेगा, वहीं से उसे पकड़ लेना और हवेली में दाखिल ना होने देना और उसे पकड़कर यहाँ ले आना, लेकिन साथ ही साथ उस हवेली की निशानदही भी कर लेना। इतनी देर में कासिम बिन बदील के पास से उठ चुका हूँगा और जिधर कासिम बिन बदील का आदमी जाएगा उससे थोड़ा सा आगे जाकर मैं शबीब बिन रवा, हरब बिन कैस और रूह बिन हातिम के साथ खड़ा हो जाऊंगा। तुम उस आदमी को पकड़कर मेरे पास ले आना, फिर उसे पकड़कर हम दोबारा कासिम बिन बदील की हवेली का रुख करेंगे और वहां आसिम बिन मरदास और समरा बिन शबल से निमटने की कोशिश करेंगे। चुनाचे मोहम्मद बिन अशद की इस तजवीज़ से उसके सारे साथियों ने इत्तिफाक किया था। पहले वो एक सराय में गए, वहां उन्होंने खाना खाया, अपने घोड़ों को वहां बांधा, फिर वो बाजार की तरफ आए थे। बाजार की एक तरफ रूह बिन हातिम, शबीब बिन रवा, हरब बिन कैस, उमैस बिन हजाम और वलीद बिन जाफर खड़े हो गए
जबकि खुद मोहम्मद बिन अशत एक दुकान में दाखिल हुआ।